নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আপনারা আছেন শিবের সাথে। কাশ্মীরে আছি এখন, নাফরান ভ্যালি ট্রেক করছি ইন্ডিয়া হাইক্সের সঙ্গে। আজকে সকালবেলায় আরু বেস ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছি, যাচ্ছি আরামপাত্রে। আবার সুন্দর একটা গ্রিন ভ্যালি পড়লো, তো দেখা যাচ্ছে এটাই আরামপাত্রে। তো আমরা পৌঁছে গেছি। অদ্ভুত সুন্দর জায়গাটা, গ্রিন মেডো, পাশ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে আর প্রচুর ঘোড়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জায়গাটায়। প্রথম দিনই আপনাদের বলেছিলাম যে ট্রেকিং করে এমন এমন জায়গায় যাওয়া যায় যেখানে নর্মাল ট্যুরিস্ট যেতে পারে না। তো এটাও সেই রকমই একটি। তো অদ্ভুত সুন্দর। আজকে কিন্তু রাতে এইখানেই আমরা থাকবো। আমাদের পুরো এন্টায়ার ট্রেক টিম পৌঁছে গেছে আরামপাত্রে। তো আজকে যেহেতু প্রথম দিন, আমাদের পোর্টাররা আগেই চলে এসেছে। তো একটা জিনিস ভালোই হলো, ওরা কিন্তু এই সব টেন্টস আমরা যেগুলোই থাকবো সেগুলো অলরেডি পিচ করে ফেলেছে। তো আমাদের আজকে কাজ কম। আইডিয়ালি এই টেন্টসগুলো পিচ করা শেখানো হয়, আমাদেরও বলা হবে। তো যদিও বা আগে অনেক ট্রেক করেছি, আমি জানি। তো এইখানে শেখানো হয় টেন্টস কী করে পিচ করতে হয়। নর্মালি নিজের টেন্ট নিজেকেই পিচ করতে হয়, আবার খোলার সময় আনপিচ করতে হয়। তো এখন ফার্স্ট দিন বলে আজকে সবকটা পিচ হয়ে গেছে, মানে আর লাগাতে হলো না। অবশ্যই আশা করি খোলার সময় আমাদের খুলতে হবে। তো এইখানে যত কটাই টেন্ট দেখতে পাচ্ছেন, এই ইয়েলো টেন্টসগুলো, হলুদ টেন্ট। তো বেশ সুন্দর টেন্টসগুলোর কন্ডিশনও বেশ ভালো। আর এই টেন্টসগুলো কিন্তু আপনার দুজনের জন্যে, মানে ক্যাপাসিটি দুজনের। তো আমি আর অমিত একটা টেন্টে থাকবো।
সত্যি জায়গাটা অপূর্ব সুন্দর। আরও দেখাবো আপনাদের। তো এখন একটু এক্সারসাইজের পালা। তো কুল ডাউন করতে হবে, অনেকটাই ট্রেক করে এসেছি, নয়তো মাসল পুল হয়ে যাবে, ক্র্যাম্প লাগতে পারে। তো এখন আমাদের একটু এক্সারসাইজের পালা, এইটা হয়ে যাক, তারপরে আরও কয়েকটা সেশন হবে, টেন্ট কি করে পিচ করে এইসব দেখানো হবে, তারপরে আসছি আবার। Just give me 5 seconds. You do morning and evening. So you এইটা হলো বায়ো টয়লেট, এরকম দুটো টয়লেট থাকে। You have your western seat that we will be providing. Put that western seat on top of this, and then you can sit like this. Clear, everyone? Once you finish your business, here on the right you will have your sawdust. First check your sawdust if it's there or not. अगर नहीं है तो मत करो, so that you'll have to leave it like how you found. Let anyone should not see your poop. Okay? After that, here you have essential oils. This is for क्या दिख रहा है? I'm just giving you knowledge so that you know what is what. This is the top sheet. I mean, like this is like rain cover or thing you can say of the tent. This is your outer. Okay, this is where you have, that is your outer, and this is your inner. Okay, this is what? Outer. This is outer. This is inner. The space between your inner and outer, that's called the balcony of the tent. That's where you sit. You open it nicely. You can hold this nicely. यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर हुक है ऊपर, हुक में भी लगा दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, you go, you sit like this. Open your shoes, one shoes this side, one shoes the other side. Eco bubbles outside, track pole outside. ठीक है, after that you can close this, or there is mesh net that you can use. If you stay inside the tent, so use this mesh net just for air to go inside your tent. Clear? Even at night, if you feel suffocated, you do not want to put on the outer, that is also fine. But if it rains at night, again you will have to put it, otherwise it will all be wet. Are you all clear? Always put your head on the upper side. Otherwise, if you put it on the lower side, check the slope of it. If you want to know, roll a bottle, put it which side it is going down. That side should be your legs. Are you all clear on it? Everyone? Yes. At night it gets cold, so please make sure that you put it like All the cover three. it. हाँ। will not be suffocated. देख लेना जैसे भी आपको ठीक लगे, like if it's like suffocating then open it, if it's not then put the next one. Much space. Are you all clear on that? And here you have one hook, put your headlight, it will brighten up your tent. Okay, on the side you have pockets. Please make sure that you put only light items, not heavy items. Okay, and do not take out so much things in the tent that you forget. And sleeping bag a demo will give you at night while having your dinner or before having dinner when we give you tomorrow's instructions. Are you all clear on that? Yes. And by the way, how many of you are like कैसे সেশন ওভার, চলুন একটা জায়গায় নিয়ে যাই। তো অনেক কিছু জানতে পারলাম, আর যত ট্রেক করবেন আরও অনেক কিছু জানতে পারা যায়। এইটা হলো কিচেন টিম, তো ওরা অলরেডি কাজে লেগে পড়েছে। আপনার আজকে কি ভালো খাবার আমরা পাই সেগুলো অবশ্যই দেখাবো আপনাদের। তো এখন চলেছি এই নদীর ধার দিয়ে। একটা জিনিস জাস্ট খেয়াল করলাম, আপনাদের এই নদীর নাম কিন্তু বলা হয়নি। তো এতবার এই নদীর উপর দিয়ে আমরা কত যে ব্রিজ ক্রস করলাম, তো এই নদীর নামটা সত্যি বলাটা মিস হয়ে গেছে। এটা হলো লিডার নদী, লিডার রিভার। বেশ সুন্দর নদী, আর এই জায়গাটায় কিন্তু আপনি ইজিলি এই নদীটা ক্রস করতে পারেন, পায়ে হেঁটেই ক্রস করা যাবে। জল খুব একটা বেশি নেই, খালি প্রবলেম একটাই, সেটা হলো জলটা কিন্তু বেশ ঠান্ডা, একদম বরফ গলা জল বলতে পারেন। আর একটা, যেহেতু আমরা এই কিচেন টিম এই জলই ইউজ করছে, আপনার আমাদের খাওয়ার জন্যও হয়তো এই জলই নেওয়া হবে, তাই জন্য জুতো পরে যাওয়া যাবে না, র্যাদার আমাদেরও ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হলো। তো আমরা যদি ওই পারে যেতে হয় খালি পায়ে যেতে হবে, আর খালি পায়ে গেলে একটু নুড়ি পাথর আছে, খুব সাবধানে যেতে হবে। তো
এখন আমাদের হাতে কিছুটা সময় পাওয়া গেছে, সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেস্ট নিচ্ছে। সত্যি এই নদীর ধারে বসতে কিন্তু বেশ ভাল লাগবে। আর এই যে এই জায়গাটায় দেখুন মাঝখানে একটু কয়েকটা পাথর বেরিয়ে আছে, তো ওইখানেও কিন্তু অভিষেক আর ভিলিন চলে গেছে। দাঁড়ান, আমাকেও ডাকছে, তো ওইখানে গিয়ে একটু দেখা যাক জায়গাটা কেমন। যেমন বললাম জলটা কিন্তু বেশ ঠান্ডা, ভালোই ঠান্ডা। আর বেশ পাথর, নুড়ি পাথর এইসব আছে পায়ের নিচে, বেশ ভালোই একটা অস্বস্তি ফিল করছে। যাই হোক, আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। আপনার এইখানটায় কিন্তু অপূর্ব সুন্দর লাগছে। দাঁড়ান, এইখানটায় বসে তারপরে দেখাচ্ছি আপনাদের। ভাবা যায় একদম নদীর মাঝে বসে আছি, লিডার নদী, দারুণ সুন্দর। বেশিক্ষণ পা আপনার জলের মধ্যে রাখা যাচ্ছে না, তো তাও কিন্তু ভাল লাগছে। ঠান্ডা হলেও বেশ একটা সুদিং এক্সপিরিয়েন্স, দারুণ দারুণ এনজয় করছি। Abhishek. ইন্দিরাও চলে এসেছে, ও আসছে এই জায়গাটায়। তো জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর, আর চুপচাপ বসে থাকতে বেশ বেশ লাগছে। নদী বয়ে যাওয়ার আওয়াজটা খালি আসছে, আর কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। জাস্ট মাঝে মাঝে পাটা এই ঠান্ডা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছি, একটা অদ্ভুত অনুভূতি, বেশ মনকে শান্ত করে দিচ্ছে। This way, this way. নদীটা ক্রস করে এই পারে চলে এলাম, তো এই জায়গাটাও বেশ সুন্দর। আপনার এই সাইড থেকে পাহাড় উঠে গেছে, বেশ সুন্দর লাগছে। আর আপনার এখানে কয়েকটা বাড়িও চোখে পড়ছে, বড় গ্রাম বলবো না, 3-4টেই বাড়ি আছে। ভাবছিলাম যদি সত্যি এরকম একটা বাড়ি করে এখানেই যদি থেকে যাওয়া যেত, মন্দ হতো না। इस तरफ जाने को इस तरफ Boys, good news. 4:30 we have to be there. আমাদের দেখে বাড়ির এই ক্ষুদে সদস্য বেরিয়ে এসেছে। জিজ্ঞেস করছিলাম যে পড়াশুনো করা হয় নাকি, তো বলছে তো পড়াশুনো করে, ম্যাথসও করে, বেশ ভালো। पढ़ते हो क्या कर रहे हो तुम क्लास स्कूल जाते हो कौन सा स्कूल क्या कर रहे हो अभी बोलो तो ये कैसे देखते हाँ
চলুন ফিরে যাই, ওই পারে আবার ফিরে যাই। চায়ের সময়ও হলো, এবার একটু 1 কাপ চা দরকার। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই রাখবো। তো আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, কমেন্টস করবেন, আর অবশ্যই ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে একটা নতুন ভিডিওতে কালকে আবার। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করার সময় ওই বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, তাহলে যখনই কোনো ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড হবে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। ভালো থাকবেন।